So B, we will use B for three purposes. Number one, to give introduction of somebody something. I'm a teacher, you are a student. Uh, it is a mobile phone. It is a computer. It is a book. So whatever we see around us, তাদের introduction বা পরিচয় দিতে গেলে যাকে ছাড়া হবে না সেটা হচ্ছে বি। অ্যান্ড কন্ডিশন অফ সামবডি সামথিং, আমরা যখন কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর অবস্থা বলবো, কন্ডিশন বলবো, ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য ওয়ার্ড বি। অ্যান্ড পজিশন, একটা ব্যক্তি বা বস্তু কোথায় আছে এটা আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা যেটা সরি এটাকে মেনশন করার জন্যে। সো এই সবাই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু সবাই কোনো না কোনো অবস্থানে আছে, কোনো একটা পজিশনে আছে। তার লোকেশনটা কোথায়, পজিশনটা কোথায়, এটা বলার জন্য যাকে লাগবে এটা হচ্ছে বি। আই এম আ টিচার, আই এম আই এম গুড টুডে অ্যান্ড আই এম অ্যাট মাই হোম। পরিচয়, অবস্থা, অবস্থান। এটা ড্রিল ছিল, এক্সারসাইজ ছিল, 9 sentences in a breath. So did you do that? Boniamin bhai, did you practice 9 sentences in a breath? Boniamin bhai, Rashid, Bithi, Yes, Yes, sir. sir. did you practice nine? Sir? Yes, Yes, Boniamin sir. bhai. Yes, yes. I practice, sir. Okay, very good. So let me give you few moment. A few moment I need. Class lesson one. Good. একটু আসতে কেন হবে যেহেতু Okay, ব্যস্ততা thank you. Okay. কেউ সমস্যা Hmm. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sir, I had an teeth tooth treatment, so I might be sometime cannot speak, sir. Okay, it's okay, no problem. So this is the drill exercise that I told you to practice. আমি যাদের প্র্যাকটিস করতে বলেছিলাম। So let's see, have a look how much you have practiced. Bithi, are you there? Yes, sir. So your subject is I in the first line. Yes, sir. Please, 9 I am sentences. a student. I am fine. I am at the classroom. I Good, keep on. the class. I will be a student. Will be fine. Will be at the classroom. I'll Yes, be. sir. হ্যাঁ, মাঝখান থেকে আপনাকে শুনতে পাই নাই। ইউ, সাবজেক্ট ইউ, দিস সাবজেক্ট। Sir, আমি বলবো. হ্যাঁ, বিথি। Yes, sir. You You are are a student. You are fine. You are at the classroom. You are a student. You are fine. You are at the classroom. You will be a student. You will be fine. You will be at the classroom. হ্যাঁ, 9 sentences in a breath হচ্ছে না তো। হ্যাঁ, অন্তরা হালদার, অন্তরা, হ্যাঁ স্যার অন্তরা, আর ইউ রেডি? হ্যাঁ Okay, so tell me 9 sentences with the subject he. He is a student, he is fine, he is at the classroom. He was a student, he was fine, he was at the classroom. He will be a student, he will be fine, he will be at the classroom. Good, but আমরা we didn't say that it is not a. The this word is letter A, but when we will use it as an article meaning one, then we have to say a. That means এই এ হচ্ছে লেটার যদি হিসেবে পড়ি তাহলে পড়তে হবে এই, আর যদি আর্টিকেল হিসাবে একটি মিন করে
একটি, then the pronunciation is a মানে যত ছোট তত ভালো। I'm a student, I'm fine, I'm at the classroom, I was a student, I was a student, I was fine, I was at the classroom. I'll be a student, I'll be fine, I'll be at the classroom. ওকে, আমাদের ভিডিওটা আপনারা দেখেন নাই কেন? রাশেদ খান, Yes, sir. Assalamu alaikum. Rashid Khan, did you practice the drill exercise? Yes, sir. I did, sir. Okay, so coming to the second subject, this pilot intelligent in the plane. So, sir, আমি কি বলবো স্যার এটা? Yes, please. Thank you, sir. Mhm. I am a pilot. I am intelligent. I am in the airplane. I was a pilot. I was a pilot. I was intelligent. I was in the airplane. I will be a pilot. I will be intelligent. I will be in the airplane. Good, but প্র্যাকটিসটা ভালো হয় নাই, মুখের জড়তা কাটে নাই, আটকায় যাচ্ছে তো এখনো। হ্যাঁ, জি স্যার, হ্যাঁ, প্র্যাকটিসটা হয় নাই। বনিয়ামিন ভাই, Yeah, sir. বনিয়ামিন ভাই, Subject, please. I, you and he আপনার সাবজেক্ট। I'm a student, I'm fine, I'm in the classroom. You are a student, you are fine, you are in the classroom. He is a student, he is fine, he is in the classroom. I was a student, I was fine, I was in the classroom. You are a student, you are fine, you are in the classroom. And he is fine, he is in the classroom. I'll be a student, I'll be fine, I will be in the classroom. You are a student, you are fine, you are in the classroom. He will be a student, he will be fine, he will be in the classroom. হ্যাঁ, একটু কেমন যেন গন্ডগোল হয়ে গেছে, নো প্রবলেম, ইটস ওকে, বাট একটু কেমন যেন উল্টা পাল্টা হয়ে গেছে, রাইট? কানিস ফাতেমা, ওকে, কানিস ফাতেমা, ফাতিমা, কানিস ফাতিমা। Sir, yes, sir. Fatima, sir. হ্যাঁ, কানিস ফাতিমা, আর ইউ ইন দ্য কন্ডিশন টু স্পিক? Sir, আমি ফাতেমা আক্তার, কানিজ ফাতেমা না। বুঝি নাই। ফাতেমা আক্তার। হ্যাঁ, ফাতিমা আক্তার। সো আর ইউ ইন আ কন্ডিশন টু স্পিক? আপনি কথা বলতে পারবেন তো, তাই না? Yes, sir. Okay, please read 3 subjects, continuous 3 subjects. Sir, কোনগুলো? I, we and you. স্যার আমার বাবা কল দিচ্ছে তো একটু পরে। Manju, Tahum sir. Ji sir bolen. please. Which one sir? First I am. first 3 subjects. I did. Okay sir. I'm trying. I don't know sir. Okay. Will it be good or bad? Please, Sir. come on. Yes sir. I'm a student. I am fine. I'm at classroom. I was a student. I was fine. I was at classroom. I will be student. I will be fine. I'll be at the classroom. Then sir, we are students. We are fine. We are at classroom. We are students. We are fine. We are at the classroom. We will be students. We will be fine. We will be at classroom. He He is a student. He is fine. He is at the classroom. He was a student. He was fine. He was at the classroom. He will be a student. He will be fine. He will be at the classroom, sir. Okay, good. Very good. Perhaps you practiced a bit. No problem. So, Manju, please introduce yourself within 1 minute. Okay, sir. Hmm. Assalamu alaikum, dear friends. Good afternoon. I am Monjura Parvin. With mind blowing of joy, I am introducing myself. My name is Monjura Parvin. I born and raised in Khulna district. My parents lives in also Khulna.
My parents' name is Abdul Ghaffar Mullah and Rahila Begum. My father was an government employee and mother was a dedicated homemaker. I completed my I completed my education in government primary school and later I pursued my higher education at Azam Khan Government Commerce College. I am a mother of a 7 years old child. My husband is a banker. Currently, he lives in Dhaka city. Sir, actually I didn't Okay, get okay, enough good. time, Got sir. the point. Nasiruddin, please introduce yourself. Nasiruddin. Thank you, sir. My name is MD Nasiruddin. I'm from Joshore. I'm 33 years old. I am a business person. My father, my father is a farmer. My mother is a homemaker, and we are three siblings. My favorite color is green. My favorite food is plain rice with vegetable. My favorite sport is football, and I am interested in traveling. My future plan is to be a great business person. That's all for today. Thank you. Antara Haldar, Antara Burman. Yes, sir. Introduce yourself in 1 minute. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. This is Antara Barman. I'm from Munshigans. I have completed my graduation and post-graduation in philosophy from University of Chittagong. Good. Now, I am a job seeker and homemaker. I am very focused and hardworking person. I always looking forward to learning about new things. Um, my future plan is go to abroad for study. My hobbies are um, singing, playing guitar, traveling, etc. Okay, anything Thank else? you. And so never say etc. etc is either say etc. or etc is a written English form. We don't generally speak in this way. So what we say is and so on. And so on. Ittadi. I love this, and so on. Ittadi. Ittadi ইংরেজি etc. is a very formal and written English. লেখার সময় etc লিখবেন, but বলার সময় say and so on. Okay? Okay, sir. Okay. And Dina Akhand. Dina, Yes, sir. Assalamu alaikum. please, 1 minute for you to introduce yourself. Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, everyone. I would like to say something about myself. My name is Siddina Akanda. I'm from Tangal. I'm 32 years old. I am a school teacher. My father's is no more, but he was a primary school teacher, and my mother's a homemaker. We are 5 siblings. I am the youngest child of my family. My favorite colors are yellow, black and white. My favorite food is plain rice and beef curry. My favorite sports are football, and I am interested in painting. And I was a student of fine arts. And my favorite subject was drawing and painting. My future plans to be a painter, like to be my elder brother. And that's all from today. Thanks for the listening. Thank you. Very good, very good, very well done. Okay, and next, কে বলতে চায়? সুইটি, সুইটি,
Are you there, Rashid Khan? Rashid Khan, Yes, sir. Yes, please, sir. Yes, sir. Hi, sir. please introduce yourself in 1 minute. Uh, Thank you, sir, for giving me an opportunity to talk here. And I'm honored to be telling in front of you. Hmm? My name is Rashid Khan. I'm from Borishal. I have completed my graduation in management. After that, I also completed my post-graduation diploma in the apparel merchandising. Now I am working with a buying house uh, for last 6 years. Uh, Actually, sir, I have a father, I have a mother, and I have one sister. And so, so these are. That's all. Thank That's all. হ্যাঁ আরো বেশি বলতে হবে হ্যাঁ নেক্সট ফারজানা ফারজানা প্লিজ 1 minute for you. Thank you, sir, giving me this opportunity to মাইকটা একটু talk কাছে নেন about. শুনতে পাচ্ছি না হ্যাঁ I would like to say something about myself. I am Farjan Islam. I am from Chattogram. I am a job holder. My father was a government job holder, and my mother is a homemaker. I have 3 siblings. I am the eldest child of my parents. I completed my graduation and post-graduation from National University. My major subject was management. My favorite color are black and white. My favorite hobbies are travel and cooking. I am interested in reading books. I spending my quality time by watching movies, my family members and my child. My future plan is to be a good mother. Uh, Thank you, sir. okay good Listening to thank you me. very much thank you very much next anyone please raise your hands who স্যার is স্যার yes আসসালামু আলাইকুম স্যার okay স্যার আমি বলতেছি okay Fahad yeah Shohag আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান গুড ইভিনিং দিস ইজ মোহাম্মদ সোহাগ আই এম ফ্রম দিনাজপুর কারেন্টলি আই এম লিভিং ঢাকা মাই রেসিডেন্স ইজ বাংলাদেশ কারেন্টলি আই এম ডুইং এ জব ইন এ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি অ্যান্ড স্টাডিং ফর এ মাস্টার্স অফ হিউম্যান রিসোর্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন at জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি my very father good is a farmer my mother is a homemaker very good there are 4 members in my family including me I was complete my graduation Adamji Cantonment College, Department of Political Science. My hobby is traveling. My favorite color is black and white. good And my future plan is higher study in abroad and settle there. Thanks for listening. good so Shohag I was complete right it is not the right sentence I completed not was না I be completed. বি দরকার নেই এখানে ওয়াজ তো বি শুধু পরিচয় Yes. অবস্থানের জন্য বি লাগবে আর এটা হলো কমপ্লিট মানে একটা কাজ এটা অবশ্য ডান হাতের কাজ আমরা পরে শিখবো সো হবে আই কমপ্লিটেড মাই গ্রাজুয়েশন আর পোস্ট গ্রাজুয়েশন ওকে গুড নেক্সট সৃজিলা প্লিজ Yes, sir. প্লিজ introduce yourself within 1 minute Assalamu alaikum, everyone. Good evening. I would like to say something about myself. My name is Zarin Taslim Srijila. I am from Chattogram. I am 25 years old. Now I am a homemaker. My father was a businessman and my mother was a beautician. I have no siblings and I am the only one child of my parents. And I have a 5 years old daughter. My favorite colors are blue and black. And my favorite sport is cricket. I am interested in cooking and traveling. Now my future plan is to be a great mother like my mother.
Good. That's all for today. Thank you. Okay, very well done. Very good, Srijila. হ্যাঁ মফিজুল মুন্সি। Assalamu alaikum everyone. I'm Mafizul Munshi and I'm from Faridpur district and I also rise in Faridpur and I'm a student in post graduation and I also and I recently I completed my graduation in Govt Rajendra College in National University and I love to travel and my favorite sports name is football and my favorite footballer name is Lionel Messi and that's all, sir. Okay, thank you very much. And Bithi, please. Yes, sir. Please. Assalamu alaikum, everyone. Good evening. Introduce myself. I am Bithi. I am from Faridpur. I am 20 years old. I am a student of Daffodil International University. My father is a teacher. My mother is a housewife. There are 5 members of my family. My favorite color, blue and white. My hobbies are traveling and cooking. My future plan is study abroad. That's all. Thank you so much for my listening. Very good. Bithi, my favorite colors are B লাগবে তো B. My favorite colors আচ্ছা are. হ্যাঁ, জি স্যার my favorite colors are. এই আর ছাড়া হবে না কিন্তু. My favorite colors are blah blah blah. Okay, good. So next is Antara Haldar. Antara, Yes, sir. please. My name is Antura Haldar. I'm 21 years old. I am a first year honors student in the Department of Zoology. Good. I live in Bagerhat with my family. There are 4 members in my family: my father, my mother, my younger sister, and me. My favorite color is black. I have loved drawing since childhood. My dream is to go abroad and study a subject related to fine arts. Very good. That's all. That's all, right? Yes. Yes. So, Sir, I am Chetan. okay, and who was talking? This is Mohammad Faisal, sir. Faisal, before you, who actually I forgot the name. Antara. Sir, Antura Haldar. Antara Haldar. Antara, see, 4 যখন আমরা বলবো, then member তো আর হবে না, 4 members, 5 members, 6 members. You know that, but I have loved drawing. I have loved when I love. I love only, not necessary to use have. I love drawing, painting, and so on. Okay, next. কে যেন বলতেছিল? Please. Yes, sir. Mohammad Faisal. Faisal, 1 minute for you, please. Okay, thank you, sir. Assalamu alaikum. Good evening. I'd like to say something about myself. Well, my name is Mohammad Faisal. I am from Chittagong. I am 29 years old. I am a job holder. Right now, I am doing my job at Kashis Bazar. I am a civil engineer at a real estate company. The company name is Remmi Estates Limited. Very good. And my father is a businessman and my mother is a homemaker. We are 2 siblings. I am the eldest child of my parents. My favorite color is a black. My favorite food is kachi biryani and my favorite sport is football. I am interested to playing football. I am madly fan of football. Very good. And my future plan is going to abroad and doing my higher study and settle there. Very good. It will be America or
USA or UK. Very good. That's all today. Well, Thanks very for good listening to me. question. Faisal, we don't say interested to, remember. We always say interested in, right? So Okay, sir. okay, we are interested in something or we are interested in doing something. আবার বলতেছি, we are interested in something or we are interested in doing something. Faisal, can you give me two examples? Interested in something or interested in doing something? দুইটা example দিবেন। I am interested in swimming. I am interested in playing football. Very good. I'm interested in swimming. I'm interested in sports. I'm interested in music. But I'm interested in reading storybooks. Singing. I'm interested in playing guitar. I'm interested in playing football. I'm interested in playing cricket. But I'm interested in cricket. I'm interested in football. So we are interested in something or we are interested in doing something. Remember, okay. Okay. Yes, Good. sir. Next. Next, Tawhid, bhai, please. Yes, sir. Assalamu alaikum. Good evening. In front of all, I am Muhammad Tawhidul Islam from Kustia. Live in Dhaka. I am living in Dhaka with my family. My parents is farmer and mother is housewife, and my wife is a government job holder. I am a private job holder in hospital. Good. And I favorite color in colors are blue. My favorite food in khichdi. Good. And I interested in journey. I am interested in a football, and I hope my entrepreneur. I hope entrepreneur in any kind of big businessman. I want to be a big, I want to be a business magnate, right? Business magnate. Big business. Thank you. Okay, very good. And my parents also, whenever we talk about parents means Baba Ma eksathey. So always parents are. Parents are. My father একজন, parents এর মধ্যে mother একজন. So আলাদা আলাদা বলতে হবে. My father is a dash and my mother is a dash. Not my parents is, okay? So remember, parents is always দুইজন. এই জন্য parents এর সাথে সবসময় আর হবে. So হ্যাঁ, parents are. And anyone? আর কেউ? Yes, sir. This is MD Boniamin. I want to say about something. Yes, please. About me. Okay. My name is MD Boniamin. I am from Borishal. I am a government service holder. My father was also a government service holder. Very good. And I am doing a job in a government organization last 17 years. Good. I have a brother, and my favorite hobby is playing cricket. My favorite color is blue. Several times I would like to wear blue color dress. That's all. Very good. So, can anybody tell me one sentence? Boniamin, are you married? Yes, sir, I am married. So, how long have you been married? I have been married 10 years. Since 10 years. এই ভুলটা তো
অনেক ভালো একটা কথা বলে শেষে এসে ভুলটা হয়ে গেছে একটু। সো আমরা আজকে একটু কথা বলবো, আমরা দুইটা জিনিস বাদ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দুইটা বিয়ের দুইটা ফর্মকে আমরা বলছি পরে I am শিখবো। got married, sir. I am got married. না আমাকে আগে কথাটা শুনি, যে আমি বলছিলাম যে বিয়ের দুইটা ফর্ম আমরা পরে কথা বলবো। কোন দুইটা ফর্ম কে বলতে পারে? Since and for. বিয়ের 5টা হাতে 5টা আঙ্গুলে 5টা ফর্ম ছিল, আমাকে একটু বলেন একজন। Sir, Sir, amateur, sir. Yes, little finger, amateur. ভেরি গুড, তারপর ring finger, sir. Am being, is being, are being. ভেরি গুড, Middle finger, have been, has been. ভেরি গুড। Index finger, was, were. ওয়াজ ওয়ার, Thumb হচ্ছে স্যার will be. উইল বি। ভেরি গুড, ভেরি ওয়েল ডান। সো নাও দ্য থিং ইজ, একটা জিনিস চিন্তা করি, আই অ্যাম আ টিচার। কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করলো হু আর ইউ আর হোয়াট ইজ ইউর অকুপেশন, আমি উত্তর দিলাম I got married, sir. I হ্যাঁ got married. হ্যাঁ গট ম্যারিড ঠিক আছে, বাট আমরা যে প্রসঙ্গটা কথা বলতেছি একটু বোঝার চেষ্টা করেন। আমরা এই দুইটা সেন্স যেটা বাদ দিয়ে যাচ্ছিলাম আজকে কথা বলবো। আই অ্যাম আ টিচার। আমি আপনাদেরকে বললাম, আপনারা জিজ্ঞেস করলেন আমাকে, স্যার হোয়াটস ইউর অকুপেশন, আমি বললাম আই এম আ টিচার। তাহলে এবার আপনি আমাকে বলেন তো, আপনি এই কথাটা দিয়ে আপনার কি এই ধরনের কোনো আইডিয়া আপনি পাচ্ছেন যে আমি কত বছর ধরে টিচার, বা এই প্রফেশনে আমি কত বছর আছি? No, sir. No, sir. Is there any idea? No, sir. Sir. You don't have any idea? আমি যে ইন্ট্রোডাকশনটা, আমি যে ডেজিগনেশনটা হোল্ড করতেছি, আমি যে পরিচয়টা হোল্ড করতেছি, এটার লেংথ অফ টাইম কতটুকু, বা এটার শুরু কখন থেকে? সো এইটার মধ্যে এই আই অ্যাম, হি ইজ, শি ইজ, এই যে লিটল ফিঙ্গারে যে সেন্স ছিল, এই সেন্সের ভিতরে কোনোভাবেই এই সেন্স, অর্থাৎ আমি যে পরিচয়টা বা অবস্থা, আই এম সিক, ফর এক্সাম্পল কেউ বললো আই এম সিক, এই যে সে যে সিক, সে কয়শো বছর ধরে সিক, সে কত মাস ধরে সিক, কত বছর ধরে সিক, এইটার মধ্যে, এই কথার মধ্যে এই আইডিয়াটা নাই, এই 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 বিষয়টা উল্লেখ নাই। আই এম, হি ইজ, শি ইজ, এম ইজ দিয়ে আমরা এটা মেনশন করতে পারি না। যদি আমাদেরকে, আবার বলতেছি, আমরা একটা পরিচয় হোল্ড করতেছি, আই এম এ টিচার, ভেরি গুড। আমি একটা অবস্থা হোল্ড করতেছি, আই এম সিক। আমি অবস্থান পজেস করতেছি, আই এম অ্যাট হোম। এই তিনটা কথা আপনি খেয়াল করে দেখেন আমাদের লিটল ফিঙ্গার সেন্সের এম ইজ আর, এম দিয়ে বলা, রাইট? আচ্ছা, আমরা বললাম যে বনিয়ামিন ভাই ইজ, বনিয়ামিন ভাই, বনিয়ামিন ইজ ম্যারিড। ওকে, বনিয়ামিন ইজ ম্যারিড, তাহলে এখানে বিকে লাগছে। কিন্তু এই প্রত্যেকটা কথার মধ্যে আমরা যেই জিনিসটা কোনোভাবেই আমাদের লিসেনারকে বুঝাইতে পারতেছি না, বনিয়ামিন ভাই যে ম্যারিড, সে কি আজকে 40 বছর ধরে ম্যারিড, নাকি 15 বছর ধরে ম্যারিড, না 10 বছর ম্যারিড, নাকি 5 বছর ম্যারিড, এই যে টাইম, ডিউরেশন অফ টাইম অথবা পয়েন্ট অফ টাইম, কোন সময় থেকে সে ম্যারিড, কোন সময় সে সিঙ্গেল ছিল, আর কোন দিন থেকে সে ম্যারিড, দুইটা পয়েন্টের ইস্যু আছে। টাইম সেন্স, যে আমি যে ম্যারিড অবস্থাটা হোল্ড করতেছি, এটার সময় কত হইল। যদি আমি আজকে 10 বছর ধরে বিবাহিত, যদি এই 10 বছর শব্দটা যদি আমরা কখনো ইউজ করতে চাই, প্রয়োজনে লাগে। আমি যখন বনিয়ামিন ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, বনিয়ামিন ভাই হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন ম্যারিড, বনিয়ামিন ভাই বললো, প্রথম প্রশ্ন করলাম, বনিয়ামিন ভাই আর ইউ ম্যারিড, বলল হ্যাঁ আই এম ম্যারিড।
এখন আমার জানতে ইচ্ছা করলো, কিউরিসিটি জন্মগ্রহণ করলো যে আপনি কত বছর ধরে বিবাহিত ভাই? হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন ম্যারিড? আমার লাগছে যখন পারি গেছে। হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন ম্যারিড? এখন বনিয়ামিন ভাই যদি আমাকে ওই তথ্যটা দিতে চায়, আমি স্যার 10 বছর ধরে বিবাহিত, অথবা স্যার আমি আচ্ছা 2015 সাল থেকে, আর সরি আমি স্যার বনিয়ামিন ভাই আপনি কত সালে বিয়ে করছেন? বনিয়ামিন ভাই জি আপনি আপনার বিবাহের সাল কত? 15 সালে 2015। তাহলে আজকে জি আমাকে বলেন তো কত বছর হইলো? 10 years something 10 ইয়ার্স, ধরলাম রাউন্ড ফিগার 10 ইয়ার্স। তাহলে বনিয়ামিন ভাই আমাকে বলবে আমি 10 বছর ধরে বিবাহিত, বা আমি 2015 সাল থেকে বিবাহিত, এটাও তার কন্ডিশন, বিবাহিত একটা কন্ডিশন। তো এই যদি এই সময়টা যদি কত কত কোন সময় থেকে আমি এই কন্ডিশনটা হোল্ড করতেছি, যদি আমরা এটা মেনশন করতে চাই, তাহলে আমরা আর এভাবে বলতে পারবো না। তখন আমাকে যেটা বলতে হবে, আমি তখন এম এর জায়গায় আমাদের মিডল ফিঙ্গার সেন্সে চলে যাব। তখন বনি আমিন বাই আমরা বলবো বনি আমিন, হ্যাভ হবে না হ্যাজ, আমরা বি এর ফর্ম জানি বিন, মাঝখানে হ্যাজ বিন মিডল ফিঙ্গার। সো বনিয়ামিন হ্যাজ বিন, আগের ম্যারিড ইজটা শুধু উঠে গেছে, ইজের জায়গায় হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন বসাইতে হবে, অ্যান্ড দেন আগের মতোই ম্যারিড বলতে হবে। বাট দুইটা ইনফরমেশন এখানে আছে, সময়ের ইনফরমেশন। একটাকে আমরা বলি ডিউরেশন অফ টাইম। ডিউরেশন মানে হলো, একটা হলো পয়েন্ট অফ টাইম, আরটা হচ্ছে ডিউরেশন অফ টাইম। ধরেন সকাল 8টা একটা পয়েন্ট অফ টাইম, সকাল 10টা একটা পয়েন্ট অফ টাইম। এই দুইটা পয়েন্টকে যদি আমরা জোড়া দেই, এটা হলো মাঝখানে যে লেংথটা পাওয়া যাবে, এটাকে বলে লেংথ অফ টাইম। তাহলে বলেন তো মঞ্জু, সকাল 8টা থেকে 10টা লেংথ অফ টাইম কত হলো? 2 ঘন্টা স্যার, 2 আওয়ার্স। 2 আওয়ার্স। For 2 hours, sir. For 2 hours. হ্যাঁ, ভেরি গুড। যদি আমরা এই লেংথটা মেপে বলতে চাই তাহলে বলবো ফর, আর যদি আমরা তাহলে বলবো ফর 10 ইয়ার্স। For 10 years. Very good. So Mr. Boniamin has been married for 10 years. আর যদি আমরা এই ফর ইউজ না করি, তাহলে আমরা ইউজ করতে পারবো হলো আমরা Since, হ্যাঁ since, sir. since Since 15, 2015 I mentioned করতে হবে, sir. Yes, sir. since 2015। তাহলে যে now আমরা পড়েছি the rain, yes, the rain has been started হ্যাঁ, আর since Monday. আলাদা জিনিস, আমরা যখন রেইনিং এ চলে যাবো এটা অন্য জিনিস। উই আর টকিং অ্যাবাউট পরিচয়, অবস্থান। এখানে কোনো কাজ করা, বৃষ্টি পড়া একটা কাজ, এটা ডান হাতের প্রসঙ্গ। আমরা বিতে আসি, বিতে পরিচয়, অবস্থান। যদি আমরা পরিচয় দিই, এটা আমার জেনারেল পরিচয়, আই এম আ টিচার। কারো কোনো বাবার সাধ্য নাই বোঝা আমি এই টিচিং প্রফেশনে কত বছর, আমি জন্মের থেকে টিচার, নাকি গত 2 বছর থেকে টিচার, নাকি 1 মাস হইলো টিচার। এই এই মেসেজই নাই আমার এই কথার মধ্যে। এই মেসেজই দেওয়া যাবে না, এইভাবে বলা যাবে না আই এম আ টিচার ফর 10 ইয়ার্স, আই এম আ টিচার ফর সিন্স 2015। বুনিয়ামিন ইজ ম্যারিড ফর 10 ইয়ার্স বলা যাবে না। বুনিয়ামিন ইজ ম্যারিড সিন্স 2015 বলা যাবে না। এই সময়ের ইনফরমেশনটা দেওয়ার জন্য কখন থেকে আমার অবস্থাটা আমি হোল্ড করতেছি, পরিচয়টা হোল্ড করতেছি, বা কতক্ষণ ধরে হোল্ড করতেছি, এই ডিউরেশন অথবা পয়েন্ট অফ টাইমটা যদি মাত্র কেবলমাত্র মেনশন করতে চাই, তখন ইজ আর দেওয়া যাবে না, বলতে হবে হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন। তাহলে বলে আমিন ভাই আপনি আমাকে বলেন, হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন ম্যারিড? I have been married for 10 years. I have been married for 10 years. So where do you live, Bunyamin bhai? I live in Lokhipur. So what do you do? I'm a government service holder. So how long have you been a government job holder? I have been government job holder for 17 years. Very good. 17 years. Yes. So very good. So I have been a government job holder 17 years.
এই যে 17 ইয়ার্স এর কারণে আমাকে আর ইজ বলা যাবে না, আমাকে বলতে হবে হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন। সো অন্তরা বর্মন, অন্তরা, Yes, sir. are you Yes, sir. are you fine today? জি স্যার। জি স্যার কি? ও আচ্ছা। Yes, sir. I'm fine. Are you fine? Are you at home? Yes, sir. So where is your hometown? My hometown is Munchiganj. So how long have you been in Munshiganj? I have been in Munchiganj by birth. বাই বার তো বলি নাই আমাদের এখানে তো। এই বাই এনে কি হবে কে বলতে পারে? বাই বার তো হবে না, কি হবে? সিন্স বার্থ স্যার। সিন্স মাই বার্থ। ওই যে সিন্স মাই বার্থ মানে ওইটা একটা পয়েন্ট অফ টাইম, হ্যাঁ, ওই সাল থেকে। তো সিন্স মাই বার্থ, সো আই হ্যাভ বিন ইন মুন্সিগঞ্জ সিন্স মাই বার্থ। কত সুন্দর সেন্টেন্স। This is very common question you will be asked in IELTS preparation course, IELTS speaking test, so that they want to know that you know the structure. They want to make sure that you can. এটা আপনি যদি বলে ফেলেন I am in মুন্সিগঞ্জ ফর সিন্স মাই বার্থ, তাহলে এটা একটা রং ইমপ্রেশন চলে যাবে। সো দ্যাটস ওয়াই সময়টা যদি বলতে চাই তাহলে আমাকে এইটা ব্যবহার করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, একজন অসুস্থ হয়ে হসপিটালে আছে গত সোমবার থেকে, তাহলে আমাকে একটু বলেন তো সৃজিলা, হাউ লং হ্যাজ হি বিন সিক? I have been sick. একজন আপনি ধরেন ওই যে ওনার নাম হলো ধরেন যে ইকবাল, আমাদের এক ফ্রেন্ড, ঠিক আছে? তো ইকবাল আমাদের এক ফ্রেন্ড, তো সে হসপিটালে আছে গত সোমবার থেকে, ঠিক আছে? সোমবারে হসপিটালে অসুস্থ হয়ে সোমবারে ভর্তি হয়েছে। এখন আজকে হইলো টুডেজ মানডে অ্যাজ ওয়েল, আজকেও মঙ্গলবার। তাহলে মাই কোয়েশ্চেন ইজ হাউ লং হ্যাজ ইকবাল বিন সিক? Iqbal has been sick for 1 week. ইকবাল, ভেরি গুড। ইকবাল হ্যাজ বিন সিক ফর 1 উইক। আমরা ফর বলবো না, আমরা সিন্স বলতে চাই। Iqbal has been sick since last Monday. ভেরি গুড। আচ্ছা, এবার আপনি যদি কেউ যদি সিন্স বলে তাহলে কি ডিউরেশন বের করা যাবে? যাবে স্যার। অফকোর্স, গত সোমবার থেকে আমি আজকে কোথায় আছি গুণে বের হ্যাঁ, করে। আজকে পর্যন্ত যদি হিসাব করা হয় তাহলে তো অবশ্যই এটার ডিউরেশনটা বের করা যাবে। আবার কেউ যদি ডিউরেশন বলে তারপরও পয়েন্ট অফ টাইমটা বের করা যাবে। পয়েন্ট অফ টাইমটা বের করা আচ্ছা। যাবে, ইয়েস স্যার। তো সুতরাং দুইটা যে কোনো একটা দিলেই বাকিটা অডিয়েন্স বুঝে নিবে, সুতরাং যে কোনো একটা বললেই হবে, রাইট? রাইট স্যার। তো আমাকে দুইটাই বলতে হবে না কখনোই। সো যে কোনো একটা বললে অডিয়েন্স বাকিটা কষ্ট করে ক্যালকুলেট করে বের করে নিবে। and since বললে সে বুঝে যাবে, for বললেও সে বুঝে যাবে। So since and for, you can use either one to mention the time. So and number one, next is our Dina. Sir. Dina, are you a teacher? Yes, sir. So I am a teacher. How long have you been a teacher? I have been a teacher since 5 years. Hey, since 5 years or দৌড়ে নে সৌদি আরব পাঠায়। For হবে স্যার। For 5 years হবে স্যার। For 5 years. For 5 years. So are you married? Yes, sir. So I'm married. How long have you been married? I have been married এখানে স্যার since হবে since 10 years. কি? দুইটাই বলতে হবে, যে কোনো একটা। Either one বলেন। How long have you been married? I have been married since 10 years. Since 10 years. For 10 10 years. years. Since 2015. 15. Okay. Oh, আচ্ছা।
এবার ইমাজিন করেন আপনি আপনি আপনার বান্ধবীকে বলছেন, বন্ধুকে বলছেন, আহ, আহ, তোর সাথে বিকালবেলা আমার দেখা হবে বসুন্ধরা সিটির সামনে। তো আপনি গেছেন 10 মিনিট লেটে, গিয়ে দেখেন বান্ধবী আছে। তো এখন আপনি বান্ধবীকে জিজ্ঞেস করবেন, তুই এখানে কতক্ষণ ধরে আসোস? তুই এখানে কতক্ষণ? How long have you been here? হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন হিয়ার? তো সে বলবে আমি আধা ঘন্টা ধরে তোর জন্য অপেক্ষা করতেছি। অপেক্ষা না, আমি আধা ঘন্টা ধরে এখানে আছি। I have been here. I have been here for half an hour. I've been Half an here, hour. I've been here for half an hour. ওকে বিথি, বিথি চিন্তা করেন, Yes, sir. Yes, sir. ইমাজিন করেন আহ, এই আপনি আপনার এক রিলেটিভের সাথে আপনি আগে পরিচয় ছিল, স্কুলের ফ্রেন্ড ছিল, এখন আপনি হঠাৎ করে বাসার সামনে দিয়ে হাঁটতেছেন, দেখেন যে পাশের বিল্ডিং এ আপনার বান্ধবী পাশের বিল্ডিং থেকে বের হইছে। এখন আপনি জিজ্ঞেস করছেন তুই এনে কি করস? তো আমি তো এইখানেই থাকি। কি বলস, তুই এনে কতদিন আসস? জি স্যার। কি হবে, কি বলবেন ইন ইংলিশ? তুই এখানে কতদিন? বুঝতে পারেন নাই? স্যার, এটা কি how কোয়েশ্চেন long has days you have how কোয়েশ্চেন been here? করবেন হাউ লং দিয়ে। Yes, sir. প্রশ্নটা করেন। How long days you have been here? হুম, প্রশ্ন করার সময় Have you here? Sir, how long have you been Live. there? There. হাউ লং হ্যাভ Here. ইউ বিন দেয়ার? সে বললো আমি এখানে তো আজকে 5 বছর ধরে আছি। I have been. I have been here for 5 years. হ্যাভ বিন হিয়ার ফর 5 ইয়ার্স, ভেরি গুড। সো তাহলে আই বিন সিক ফর। স্যার তাহলে Sir. সিন্সের ক্ষেত্রে হচ্ছে সিন্সের ক্ষেত্রে হচ্ছে এক্সাক্ট টাইম আর ডেটটা দিতে হবে, আর ফরের ক্ষেত্রে মানে হচ্ছে আপনি যেটা বলছেন লেন্থ অফ টাইম, মানে 1 উইক ধরে বা 10 বছর ধরে বা 5 বছর ধরে দুইটা এরকম। দুইটা Sir, I কথা। have a question. জি বলেন বলেন বলেন। Sir, আমি বলেছিলাম যে I have loved drawing since childhood, তখন আপনি আই হ্যাভ বিন, বলেছেন যে বলেন আবার কি বলছিলেন? আমি বলেছিলাম যে I have been loved drawing since childhood, তখন বলছেন I have হবে না, আপনি বলেছিলেন যে I love to drawing হবে। হ্যাঁ, I love to draw হবে। এটা হচ্ছে আপনি From my লাভ, লাভ যে এটা একটা অ্যাকশন, এটা একটা কাজ। বাট এই লাভ যদি আপনি বলেন তাহলে বলবেন যে আই হ্যাভ বিন লাভিং। হ্যাঁ, আমরা অ্যাকশন যখন বলবো, আমরা এখানে কথা বলতেছি হলো দেখেন, আমরা এখানে কথা বলতেছি পরিচয়, অবস্থা এবং অবস্থান নিয়ে। আমরা কোনো পছন্দ করা একটা কাজ, কিন্তু আই হ্যাভ বিন লাভিং এটা তো এরকম বলা যায়। অথবা আপনি যদি বলতেন এইভাবে আই হ্যাভ বিন আ ফ্যান অফ, দেখেন আই হ্যাভ বিন কি আ ফ্যান অফ ড্রয়িং সিন্স মাই বার্থ, এটা হইতো। কিন্তু লাভ শব্দটা, আমরা লাভ শব্দটা একটা কাজ, এটাকে আমরা এভাবে বলতে পারবো না, হ্যাভ বিনের পরে লাভ বসাইতে পারবো না, হয় লাভিং বসাইতে সেক্ষেত্রে হবে। সেন্টেন্সটা কিরকম হবে? জি, স্যার, আমি যেটা বোঝাতে চেয়েছি সেক্ষেত্রে সেন্টেন্সটা কি আপনি হবে? আপনি কি বুঝাইতে চেয়েছেন আমাকে একবার বলেন তো। আমি ছোটবেলা থেকে ছবি আঁকতে পছন্দ করি। আমি ছোটবেলা থেকে ছবি আঁকতে পছন্দ করি, তাই না? তাহলে আই হ্যাভ বিন
drawing এভাবে কি হয় স্যার? আই লাভ টু ড্র ফ্রম মাই আর্লি চাইল্ডহুড, না এভাবে কি হবে? না, আপনি যদি বলতে চান যে সিন্স মাই চাইল্ডহুড, তাহলে বলতে হবে আই হ্যাভ বিন লাভিং, আই হ্যাভ বিন লাভিং তো হয় না, তো আই হ্যাভ বিন আ ফ্যান অফ, আমি কথাটাকে এইভাবে লাভিং দিয়ে তো হয় না, পছন্দ করি, পছন্দ করার ইংরেজি হলো, পছন্দ করা হলো ফ্যান অফ, ফন্ড অফ, ঠিক আছে, ফন্ড অফ, তারপরে হলো স্যার এটা হবে না, আই আই হ্যাভ আই হ্যাভ বিন বা আই হ্যাভ লাভড ড্রয়িং সিন্স আই ওয়াজ এ চাইল্ড, এটা কি হবে? না, আই হ্যাভ লাভড মানে তো কাজটা শেষ, আপনি তো এখনো পছন্দ করতেছেন ড্রয়িং করা, তাহলে আই হ্যাভ লাভড আমরা শিখবো, যার আই হ্যাভ ডান মানে শেষ, এটা আমি পছন্দ করা শেষ। আর এটা বেসিক্যালি এইভাবে আমরা ইংরেজির বাংলা তো সেম কথা বলি না, তো এটা হলো আপনি যদি বলেন যে আমি এই যে ড্রয়িং পছন্দ করি, পছন্দ করার ইংরেজি সবসময় যে লাভ হবে, ইট ইজ নট লাইক দ্যাট, লাভ লাইক। আর আমরা যদি বলি যে এখানে আমরা হ্যাভ বিন হলো প্রসঙ্গ, বিন প্রসঙ্গ হলে আপনি বলবেন আই হ্যাভ বিন আ ফ্যান অফ, আই হ্যাভ বিন আ fan of drawing since my child, since my birth. I have been fond of drawing since my birth. মানে আমি জন্ম থেকে এটা পছন্দ করি, এই ফন্ড অফ হইলো পছন্দ করা, লাভ এখানে আনা যাবে না আর কি। এভাবে বলবেন আই হ্যাভ বিন ফন্ড অফ ড্রয়িং, মানে সিন্স মাই চাইল্ডহুড, আমার পছন্দ, এটাতে আমার আগ্রহ, পছন্দ। স্যার এটা কি এভাবে হয় না, আই হ্যাভ লাভড ড্রয়িং সিন্স আই ওয়াজ চাইল্ড? আই হ্যাভ লাভড মানে তো হইলো আপনি এটা পছন্দটা শেষ। আই হ্যাভ লাভড, ইট ডাজন্ট সাউন্ড গুড। আই হ্যাভ লাভড, শেষ। ধরেন আপনি বলতেছেন আই হ্যাভ ইটেন, আই হ্যাভ টেকেন ব্রেকফাস্ট সিন্স মর্নিং, হয় না তো, টেকেন মানে তো কাজটা শেষ, পছন্দ করার কাজটা শেষ, তাহলে এটা বোঝাই যায় যে আমি এখন আর এটা পছন্দ করি না। আই হ্যাভ লাভড ড্রয়িং সিন্স মাই বার্থ, বার্থ থেকে এখন পর্যন্ত আমি পছন্দ করছি, কিন্তু এখন আমি এটা আর পছন্দ করি না, এখন আমার অন্য কিছু পছন্দ। কথা বুঝতে পারছি? স্যার হ্যাঁ, Sir, I have তাই been বলা যায় আই হ্যাভ বিন ফেভার ড্রয়িং ফ্রম মাই চাইল্ডহুড, আই হ্যাভ বিন, ফেভার ড্রয়িং ফ্রম মাই চাইল্ডহুড। আই হ্যাভ বিন ফেভার, কি ফেভার? জি স্যার। ফেভার মানে কি বুঝাইতে চাচ্ছেন এখানে? ফেভার মানে তো স্যার আমার একটা পছন্দের জিনিস। হ্যাঁ, ফন্ড অফ হবে না, ফন্ড অফ? the best expression is fond of. I'm fond I of, am I've been fond of drawing since my birth, right? হ্যাঁ আমি হ্যাঁ আমি এটা থেকে অনেক পছন্দ করি, অনেকভাবে বলা যায়, বাট এটা শুনতে ইউজুয়াল কিনা, সাউন্ড এটা বলে, এটা কিরকম ওরা বলে কিনা, রাইট? সো এইভাবে ওরা কথাটা বলে কিনা, দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। সো আমরা তো অনেকভাবে বানায় বলতে পারি, বাট দ্য ইউজুয়াল এটাকে বলে কলোকেশন। আর আইএলসে দেখবেন শিখাবে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কাজের সাথে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড ইউজ করা। সো এনিহাউ, তাহলে আমরা যেটা বললাম, আমাদের এখানে মূল আলোচ্য বিষয় হলো পরিচয়, অবস্থা, অবস্থান। আমি একটা পরিচয় কতদিন ধরে হোল্ড করতেছি, এটা যদি টাইমটা বলতে চাই তাহলে ইজ আর হবে না, হ্যাভ বিন হবে। আমার একটা অবস্থা, আই এম সিক, আই এম টায়ার্ড, আই এম বিজি, তো আই এম বিজি, কেউ আপনার ফোন দিয়ে বললো আই এম বিজি, তো আই এম বিজি মানে কি? তুই সারা জীবনই বিজি নাকি? কতক্ষণ বিজি, কতক্ষণ ধরে বিজি? আই বিন বিজি সিন্স মর্নিং, আমি সকাল থেকে খুব ব্যস্ত, সো আমি তোর পরে ফোন দিব। সো আই বিন বিজি সিন্স মর্নিং, আই বিন বিজি ফর 5 hours, সো বিং ফ্রি আই উইল কল ইউ, তো ফ্রি হয়ে তোকে ফোন দিব। অ্যান্ড আই বিন অ্যাট বসুন্ধরা সিটি ফর 5 hours,
5 ঘন্টা আসি। I've been in London for 10 years. I've been in India since 2024. So in this way আমরা মূল বিষয় হচ্ছে পরিচয়, অবস্থা এবং অবস্থান বলার সময় যদি আমরা পরিচয়টা, অবস্থা এবং অবস্থানটা কতক্ষণ ধরে হোল্ড করতেছি এই বিষয়টা মেনশন করতে চাই, তাহলে হ্যাভ বিন আর হ্যাজ বিনের প্রসঙ্গ আসবে, তাছাড়া আসবে না। আর সিন্স আর ফরের ইস্যু আসবে, যদি আমরা ডিউরেশন বলি ফর আসবে, আর পয়েন্ট অফ টাইম বললে সিন্স আসবে। পয়েন্ট অফ টাইম মানে কি? পয়েন্ট অফ টাইম মানে হলো আমরা যদি শুরুর পয়েন্টটা বলতে চাই, আর যদি এটা না পারেন, ট্যাবলেট হলো, বাংলা একটা ট্যাবলেট আছে, ট্যাবলেট খায় ফেলবেন তাহলে হয়ে যাবে। বাংলায় ট্যাবলেট হইল ধরিয়া থেকে সিন্স, হইতে থেকে সিন্স আর ধরিয়া যাবত ফর। হইতে থেকে সিন্স, ধরিয়া যাবত ফর। বলেন তো কি বুঝছি একজন? হইতে থেকে হইতে সিন ধরিয়া যাবত ফর। ফর এটা বাংলা ট্যাবলেট, আপনার যদি মনে না থাকে তাহলে এটা মনে রাখবেন। হইতে থেকে সিন্স আর ধরিয়া যাবত ফর, এটা আমি বলতে চাই না, বিকজ আই প্রেফার পয়েন্ট অফ টাইম অ্যান্ড ডিউরেশন অফ টাইম। এটা বুঝলে বেটার, বাংলাটা না বুঝলেই ভালো। তাহলে হইতে থেকে সিন্স আর ধরিয়া যাবত ফর। আর যদি বলেন যে সোমবার হইতে, মঙ্গলবার হইতে, গত মাস হইতে, গত বছর হইতে, তাহলে বলেন আপনি সিন্স। আর যদি বলেন ধরিয়া যাবত, হ্যাঁ, এই যে ধরিয়া, ধরে, এতদিন ধরে, এতদিন যাবত, তখন আপনি ইউজ করবেন ফর। এটা হলো বাংলা ট্যাবলেট, ঠিক আছে? সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দিস সেন্স। আমরা আজকে আরেকটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনটা? Yes. ফুল স্ক্রিন? Yes, sir. জি স্যার। ভেরি গুড। সো দিস ইজ গোয়িং টু বি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লাস। আজকে একটু কথা বলবো, তারপরে আপনাদের একটা কাজ দিব। সো কাজটা করবেন, আমাকে কাজটা নেক্সট ক্লাসে আমাকে না, কালকে তো হবে না, আপনাকে নেক্সট উইকে কাজটা জমা দিতে হবে। সো আসেন আমরা একটু কথা বলি, দ্যাট ইজ সেন্স অফ preposition. So some of you are confused about preposition. Preposition নিয়ে আপনাদের অনেকের কনফিউশন আছে, আমাকে বলছিলেন দু একজন। So that's why I'm going to take the class first. স্যার আমার অনেক প্রবলেম। বাট আজকের পরে আপনার প্রিপারেশন নিয়ে টেনশন থাকবে না। টেনশন লেনে কা নেহি, টেনশন দেনে কা, আমাকে দিয়ে দিবেন। আর টুডে আই এম গোয়িং টু শো ইউ দ্য বেসিক, নট দ্য অ্যাডভান্স ইউজ অফ প্রিপোজিশন। আপনি যদি বেসিকটাকে স্ট্রং করতে পারেন, তাহলে এই বেসিকের উপরে দাঁড়ায় আপনি যখন পড়বেন, প্রিপারেশন নেবেন, টেক্সট পড়বেন, তখন এটা আপনি মানে অন্তর দিয়ে একটু ধাবন করতে পারবেন। সো ফার্স্ট অফ অল, হোয়াট ইজ প্রিপোজিশন? আমাদের কাছে প্রথম প্রশ্ন হলো প্রিপোজিশন কি? যা জানেন একটু শেয়ার করেন। কোনো কিছুর বোঝানোর ক্ষেত্রে ভেরি গুড। তার আগে যে সংখ্যাটাকে ব্যবহার করা হয় এটাকে প্রিপোজিশন বলা হয়। তো অনেক কিছুই স্যার তো কোনো কিছুর, জি স্যার, কোনো কিছুর অবস্থান বোঝাতে স্যার। কোনো কিছুর অবস্থান বোঝাতে তো কি করব? কোনো কিছু অবস্থানের আগে যে যা বসে স্যার স্যার। কোনো কিছুর অবস্থান বোঝাতে মানে প্রিপোজিশন ব্যবহৃত হয়। স্যার নাউন বা প্রোনাউনের পরিচয় দিতে প্রিপোজিশনের ব্যবহার হয়। জি, নাউন বা প্রোনাউনের পরিচয় দিতে স্যার প্রিপোজিশন ব্যবহার করা হয়। না, ওটা তো আলাদা স্যার। তো প্রোনাউন ওটা। যাক, না বুঝলেও চলবে, না বুঝলে ভালো, বুঝলে সমস্যা, না বুঝলে আমি বুঝাইতে পারবো। আর ভুলে যান সব, এই যা। মানে কোনো কিছু কোন অবস্থাতে আছে সেটা ইন্ডিকেট করার জন্য ভেরি গুড। প্রিপোজিশন হ্যাঁ, ইউজ ঠিক করা আছে, হয়। এটা একটা অংশ। আসেন আমরা প্রিপোজিশন কাজে। স্থান, সময়, দিক বোঝানোর সময় প্রিপোজিশন ভেরি ইউজ গুড, করা হয়। ভেরি গুড। যাক, এত কিছু বুঝার আমাদের দরকার নেই, আমরা প্রথমে তো বুঝি হলো। প্রথম কথা বুঝতে হবে প্রিপোজিশন কিছুই না। প্রিপোজিশন হলো কি বলে যে
Some words are a group of words. Preposition can be a word or can be a group of words. একটা ওয়ার্ড হইতে পারে, একটা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস হইতে পারে। গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস মানে হলো যেমন নেক্সট টু, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস। আবার দেখতে পাচ্ছেন ইন ফ্রন্ট অফ, এটা একটা গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস। তিনটা ওয়ার্ড মিলে একটা ওয়ার্ডের মতো আচরণ করে। তো প্রথমত কথা হচ্ছে এগুলো সবগুলাই হচ্ছে ইংরেজি ওয়ার্ডস। আমরা যদি সামনে সময় পাই আমরা আপনাদের নতুন একটা জিনিস শিখাবো, যেটা হলো ওয়ার্ড ক্লাস। আমরা ওয়ার্ডের ক্লাসিফিকেশন কিভাবে করি। আমরা এই পৃথিবীতে ইংরেজি জগতে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ওয়ার্ড আছে, বাংলাতেও আছে। তো এগুলোকে আমরা যারা সায়েন্স পড়ছেন তারা জানেন ক্লাসিফিকেশন, আমরা ক্লাসিফাই করি। ক্লাসিফিকেশন বোঝার জন্য সায়েন্স পড়তে হবে নট নেসেসারি। মেয়েরা অনেক ক্লাসিফিকেশন করে, বিয়ের শাড়ি কোনগুলা, গায়ে হলুদের শাড়ি কোনগুলা, হ্যাঁ, এরকম গুছায় টুছায় ক্লাসিফাই করে রাখি, ক্লাস করে সাজায় রাখি। তো ইংরেজি জগতে তো লক্ষ লক্ষ ওয়ার্ড, তো এখন এত ওয়ার্ডকে মনে রাখাটা ডিফিকাল্ট, এই জন্য গ্রামার আসছে। গ্রামার আসলে কি করছে, গ্রামার আসলে বলছে কি যে এত ওয়ার্ড তুমি কিভাবে মনে রাখবা, কাজ করো, এক কমন বৈশিষ্ট্য আছে এরকম গুলাকে একটা গ্রুপে রাখি। চলো কি রাখবো, এই যেগুলা দিয়ে নাম বোঝায় এগুলারে বলবো নাউন। এই যে নাউন একটা ক্লাস, ওয়ার্ডের ক্লাস, মানে ইংরেজিতে হাজার হাজার ওয়ার্ড আছে। ওয়ার্ড মানে হইলো একটা মিনিংফুল সাউন্ড, অর্থাৎ আমি একটা সাউন্ড করলাম, এটা যদি কোনো মিনিং ক্রিয়েট করে এটা একটা ওয়ার্ড হিসেবে কনসিডার করি। যেমন আই একটা লেটার প্লাস, বাট আই আবার এটা একটা নিজে একটা মিনিং ক্রিয়েট করে, আমি। সুতরাং আই ইজ আ লেটার এবং আই ইজ আ ওয়ার্ড। তো এরকম গো, প্লে, ফাদার, মাদার, সিস্টার, ব্রাদার, এরকম হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ওয়ার্ড আছে ইংরেজিতে। তো এই সবগুলোর চিনা তো অসুবিধা, একসাথে চিনবো কিভাবে, সব তো মিক্স। তাহলে গ্রামারিয়ানরা বললো যে চলেন আমরা কমন একই রকম বৈশিষ্ট্য যেগুলো আছে এগুলোকে একটা একটা নাম দিয়ে ক্লাস করি। তখন প্রথম আসলো যে নাউন ক্লাস, অর্থাৎ আমরা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু দেখতেছি সবগুলার যে আমরা নামগুলা দিছি, এই নামগুলার আমরা আলাদা করে একটা ক্যাটাগরিতে রাখবো। উপরে ক্যাটাগরির নাম দিয়ে দিছি হলো নাউন। তারপরে একটা ক্যাটাগরি করলাম কি, এবং নাউন ইজ আ ওপেন ক্লাস। ওপেন মানে এটা হলো এরকম একটা কৌটার মতো আর কি। এই ক্লাসটার ভিতরে নতুন নতুন নাউন যোগ হয়, প্রতিদিনই নতুন নতুন নাউন আবিষ্কার হয়, নতুন নতুন নাউন যোগ হয়। এই জন্য এই ক্লাসটা ওপেন, মনে করেন একটা জারের মতো, এটার ভিতরে নতুন নতুন ওয়ার্ড আসার জন্য মুখটা খোলা রাখা হয়, কারণ প্রতিদিনই নতুন নতুন নাউন আবিষ্কার হয়। যেমন এই যে গুগল, এটা আগে ছিল না, এটা এখন ইংরেজিতে যুগ হয়েছে। ফেসবুক আগে ছিল না, এখন এটা নতুন নাম হয়েছে, ওই ওয়েবসাইটটার নাম ফেসবুক। এই ফেসবুকটা নাউন ক্যাটাগরিতে রাখতে হবে। এর নাম নাউন নাউন আবিষ্কার হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ, এখন এই হোয়াটসঅ্যাপটা রাখবো কোথায়, নাউন ক্লাসের মধ্যে রেখে দিব। অর্থাৎ যত নাম পাবো ভাই নাউন ক্লাসে রাখো, এটা ওপেন ক্লাস। পরে বলছি যে আসো তাহলে আরেকটা ক্লাস করি, যেটা হলো প্রোনাউন ক্লাস। প্রোনাউনটা কারণ বারবার একটা নাউন রে বারবার বলতে, মোবাইল ফোন মোবাইল ফোন মোবাইল ফোন, এটা বারবার বলতে ভালো লাগে না, সাউন্ড ডাজেন্ট সাউন্ড গুড। তাহলে চলো এটার পরিবর্তে একটা ওয়ার্ড বসাই দিই, ইট। সো এরকম ইট, আই, হি, সি, এরকম যেগুলো নাউনের পরিবর্তে বসাবো এগুলোর একটা গ্রুপ করে রাখছে আলাদা করে, এটার নাম প্রোনাউন ক্লাস। তো প্রোনাউন ক্লাসের মেম্বারগুলো ফিক্স, ক্লোজ। জীবনে নতুন করে একটা প্রোনাউন আবিষ্কার হবে না, নতুন করে একটা প্রোনাউন বানানোরও কোনো সুযোগ নাই ইংলিশ জগতে, এই জন্য এগুলোর সংখ্যাটা ফিক্স। তারপরে ক্লাসগুলো নিয়ে পরে কথা বলবো। এরপরে একটা ক্লাস আসছে হইলো এমন একটা ক্লাস, এটার নাম দিছে হইলো ওরা এই ইংরেজির কিছু ওয়ার্ডকে, বিশেষ কিছু ওয়ার্ড আলাদা 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 করে নাউন ক্লাস কেন নাম দিছিল, বিকজ এগুলো নাউনের পরিবর্তে বসাবো এই জন্য। প্রোনাউন কেন, সরি, নাউন ক্লাস কারে দিছি, নাম যাদের দিব তাদের জন্য, তাদের নামগুলা। প্রোনাউন তাদের পরিবর্তে যাদের বসাবো। তাহলে প্রিপোজিশনও কিছু ইংরেজি ওয়ার্ড যেগুলোকে আবিষ্কার করা হয়েছে, আলাদা করা হয়েছে সার্টেনলি টু টু এই আলাদা করার কারণ অবশ্যই অবশ্যই তাদের বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য আছে, নাহলে তাদেরকে আলাদা করলাম কেন। তো বিশেষ বৈশিষ্ট্যটা কি, বিশেষ বৈশিষ্ট্যটা আমরা এখন কথা বলবো। তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো কি, তাদেরকে কেন আলাদা গ্রুপেই রাখতে হবে,
তাদেরকে অন্য কেন গ্রুপে রাখা গেল না? তো আমরা কি করছি, ইংরেজি জগতে যত এরকম বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্ক সম্পন্ন ওয়ার্ডগুলো আছে তাদেরকে একটা ক্লাসে রাখছি। ক্লাস মানে একটা বয়মের মধ্যে ঢুকায় রাখছি, ঢুকায় রেখে এটার উপর দিয়ে একটা স্টিকার মেরে দিছি। এই বয়মে যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে প্রেপোজিশন। তো এই প্রেপোজিশন গুলো এখন এই বক্সের মধ্যে বয়মের মধ্যে তো প্রেপোজিশন আছে, ভালো কথা। তো এটাও আবার ক্লোজড গ্রুপ, মানে হলো এটার মধ্যে নতুন করে ইংরেজিতে নতুন করে একটা প্রিপোজিশন আবিষ্কার হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, নতুন করে একটা বানায়া অ্যাড করার কোনো সুযোগ নাই। নাউন যেরকম আছে, প্রোনাউন যেমন ফিক্স, এই প্রেপোজিশনের সংখ্যাও ফিক্স ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজে। তো এটার যদি এই বইয়ের ভিতরে আমরা খুঁজি তাহলে ঢালি, তাহলে 50-60টা ওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এই 50-60টা ওয়ার্ডে আমাদেরকে বেশি ভোগাচ্ছে, বিকজ অফ নট নোয়িং দ্য এক্সাক্ট ফাংশনালিটি অফ দিস প্রেপোজিশন। কেন ব্যবহার করবো এগুলা, মানে কি বড় কথা না, এগুলো আমরা কেন ব্যবহার করব, কোন জায়গায় ব্যবহার করব। সো এনিহাউ, তো এই কৌটার মধ্যে যেগুলো আছে সবই হলো প্রেপোজিশন। এখন এই কৌটার মধ্যে তো অনেকগুলো আছে, তো এগুলাকে বোঝার সুবিধার্থে জানার সুবিধার্থে আমরা আবার ছোট ছোট কয়েকটা বক্সের মধ্যে গুছায় রাখবো যেন খুঁজে পাই ব্যবহার করার সময়। 50-60টাও কম না, ব্যবহার করার সময় যদি উল্টাপাল্টা হয়ে যায়। তো এই জন্য এদেরকে আমরা আবার আরো ছোট ছোট কয়েকটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করে, হ্যাঁ, পকেটে রেখে দিব। প্রয়োজন হলে ব্যবহার করব, প্রয়োজন না হলে ব্যবহার করব না। So first category is location, second category is direction, and third category is time. So যেহেতু লোকেশন এগুলা, তাহলে আমরা বলতে পারি এই বক্সের এইগুলাই সব, এই প্রেপোজিশন বক্সের গুলাই আমরা একটু গুছায় রাখছি। তো এটা হচ্ছে প্রেপোজিশন অফ লোকেশন, প্রেপোজিশন অফ ডিরেকশন অ্যান্ড প্রেপোজিশন অফ টাইম। এই বক্সে যেগুলো আছে এগুলার নাম দিচ্ছে হলো প্রেপোজিশন অফ লোকেশন, প্রেপোজিশন অফ ডিরেকশন অ্যান্ড প্রেপোজিশন অফ টাইম। আর এই তিন গ্রুপে যদি না পড়ে তাহলে এটারে আলাদা একটা বক্সে রাখবো, এটা এক্সট্রা, এটারে এমনি জেনে নিব। বাট ম্যাক্সিমাম প্রেপোজিশন গুলোকেই আমরা এই তিনটা ক্যাটাগরিতে রাখতে পারি, লোকেশন, ডিরেকশন অ্যান্ড টাইম। তাহলে প্রেপোজিশন তিন ধরনের, লোকেশন, প্রেপোজিশন অফ লোকেশন, প্রেপোজিশন অফ ডিরেকশন অ্যান্ড প্রেপোজিশন অফ টাইম। তাহলে বলেন তো নাসিরউদ্দিন, প্রেপোজিশন কয় ধরনের বললাম? তিন ধরনের। কি কি? লোকেশন, ডিরেকশন, টাইম। লোকেশন, ডিরেকশন অ্যান্ড টাইম। এখন কথা হচ্ছে তাদেরকে নামকরণ করার পিছনে কারণ কি? আমরা কেউ একজন বলছিল যে লোকেশনের পূর্বে আমরা বসাই, ভেরি গুড। আর আর এনে এই প্রিপোজিশন শব্দটার থেকে একটা শব্দ আমরা খুব কাউন্ট করা উচিত, দ্যাট ইজ হলো প্রি। প্রি মানে হলো পূর্বে। তো প্রি মানে যদি পূর্বে, তো এইগুলা পূর্বে বসবে। কার পূর্বে বসবে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো এটা হইলো এই বক্সের নাম কেন লোকেশন হইল। রিমেম্বার আমরা বলছিলাম বিকে আমরা তিনটা কাজে ব্যবহার করি, পরিচয়, অবস্থা এবং অবস্থান। তো একটা ব্যক্তি বা বস্তুর অবস্থানটা কোথায়, সে এক্স্যাক্টলি কোথায় আছে, হ্যাঁ, এই যে এই লোকেশনটা, এক্স্যাক্টলি তার লোকেশনটা কোথায়, এই লোকেশনটাকে মেনশন করার জন্যে যে ওয়ার্ডগুলো আমরা ব্যবহার করি এই লোকেশনের বক্সে আছে। এই জন্য এই বক্সের নাম হচ্ছে প্রেপোজিশন অফ লোকেশন। আজকে থেকে আপনি যদি যখনই কোনো লোকেশন বা স্থান বা জায়গার নাম বলবেন কথা বলার সময় বা লেখার সময়, আবার বলতেছি, আপনি কথা বলার সময় হঠাৎ করে চলে আসছে ঢাকা, তো আপনি জানেন ঢাকা ইজ এ লোকেশন। হঠাৎ করে চলে আসছে কুমিল্লা, ইউ নো দ্যাট কুমিল্লা ইজ এ লোকেশন। হঠাৎ করে চলে আসছে মাই কলেজ ইজ এ লোকেশন। হঠাৎ করে চলে আসছে বসুন্ধরা সিটি, বসুন্ধরা সিটি ইজ এ লোকেশন। আপনার টেবিলটার উপরটা একটা লোকেশন, আপনার বাড়িটা একটা লোকেশন, আপনার হাতের তালুটা একটা লোকেশন, মাথার তালুটাও একটা লোকেশন, জায়গা, স্থান। তো আমরা কথা বলার সময় বা লেখার সময়, সো ইফ উই নিড টু মেনশন আ প্লেস অর আ লোকেশন, তাহলে দোহাই মনে করে ওই লোকেশনটার আগে এই বক্সের থেকে একটা পছন্দ মতো প্রিপোজিশন বসায় নিতে হবে।
এই জন্য এই বক্সে যেগুলো আছে এগুলোর নাম হচ্ছে প্রেপোজিশন অফ লোকেশন। Location. Then come on to the direction. What is direction? What is direction? নির্দেশ করা। নির্দেশনা। সামনে, পিছনে, ডানে, বামে, কোন দিকে? ডিরেকশন। ভেরি গুড, ভালো কথা বলছো। গুড, ভেরি গুড। দেখেন, when a person or thing moves, when a person or a thing moves, যখন আপনি যখন আমার এই যে দেখেন আমার মোবাইলটা টেবিলের উপরে আছে, এটা এটা এটার মধ্যে কোনো নড়াচড়া নাই, মুভমেন্ট নাই, এটা স্থির আছে। পৃথিবীর কথা খেয়াল করেন, আর পৃথিবীটা আবার স্থির নাই, পৃথিবীটা আবার ঘুরতেছে। তো আমার ফ্যানটা এখন মাথার উপরে, ফ্যানটা বন্ধ, তার কোনো মুভমেন্ট নাই। এখন যদি আমি সুইচ দেই, তার মধ্যে একটা মুভমেন্ট ক্রিয়েট হবে, অর্থাৎ তার মধ্যে একটা গতি সৃষ্টি হবে, গতি, মুভমেন্ট। দেখেন, দ্য ওয়ার্ড গো, গো ওয়ার্ডটাই একটা মুভমেন্ট ওয়ার্ড। দাঁড়াই থেকে কোনোদিন গো হবে না। গো মানেই হলো এটার মধ্যে গতি। আবার আপনি দেখেন ওয়াক মানেই হলো এটার মধ্যে, এই ওয়ার্ডটার মধ্যে গতি আছে। ওয়াক, ওয়াক তো কোনোদিন দাঁড়াই থেকে হয় না। আবার দেখেন স্ট্যান্ড, এটার মধ্যে গতি নাই। স্ট্যান্ডিং, এটার মধ্যে কোনো মুভমেন্ট নাই। আবার দেখেন মুভ, শব্দটার মধ্যে মুভমেন্ট আছে। ড্রাইভ, শব্দটার মধ্যে গতি আছে। ড্রাইভ তার জায়গায় থেকে, দাঁড়াই থেকে হবে না। সো এই যে আপনি ড্রাইভ, মুভ, ওয়াক, রান, হ্যাঁ, এই যে যখন একটা ব্যক্তি বা বস্তু মুভ করে, আপনি যেই ওয়ার্ড ইউজ করেন তাকে যখন মুভ করান, হ্যাঁ, এই মুভমেন্টটা, এই মুভমেন্টটা অবশ্যই অবশ্যই এবং অবশ্যই কোনো না কোনো দিকে হবে, নিশ্চিত। আবার বলতেছি, যখন একটা ব্যক্তি বা বস্তু মুভ করে, আপনি কি তাকে মুভ করান বা নিজে মুভ করে, তখন তার মুভমেন্টটা অবশ্যই কোনো না কোনো দিকে হবে। সো কোন দিকে মুভমেন্টটা হচ্ছে, হ্যাঁ, ওই দিকটা যদি আমরা দেখাই দিতে চাই, তাহলে এই দিকটা দেখানোর জন্য কিছু ওয়ার্ড লাগবে, যে ওয়ার্ডগুলোকে আমরা এই বক্সের মধ্যে পাবো। এই জন্য এই বক্সের নাম দিছি প্রেপোজিশন অফ ডিরেকশন। এই জন্য আমরা বলি আই এম গোয়িং টু অফিস। এই যে গো মুভমেন্ট, আর অফিস, এই জন্য অফিসের আগে বসাইছি টু। আই এম গোয়িং টু অফিস। এই জন্য আমরা বলি দ্য আর্থ মুভস। এই যখন গতি তারে ঘুরাইলাম, মুভ, তাহলে গতিটা কোন দিকে হবে? দ্য আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান। এই যে চারদিকে রাউন্ড। সো এই যে রাউন্ড, হ্যাঁ, টু, এই যে ওয়ার্ডগুলো যেগুলো দিয়ে আমরা একটা ব্যক্তি বস্তুর গতিটা দেখাই দেই, সেটা হচ্ছে প্রেপোজিশন অফ ডিরেকশন। আর সময় বলার সময়, আপনারা সময় যখন আমরা বলবো, টাইম নিয়ে আমার অনেক বড় একটা অধ্যায় আলোচনা আছে, ইনশাল্লাহ আলোচনা করব। এই সময় যখন বলবো, এই সময় বলার আগে, সময় আমরা তিন জায়গা থেকে বলি। এক জায়গা হচ্ছে, একটা নাম্বার, একটা জায়গা হচ্ছে ঘড়ি থেকে সময় বলি, আর একটা সময় আমরা বলি ক্যালেন্ডার থেকে। দুইটা জায়গা থেকে আমরা সময় বলি। আমরা সময় মেজারমেন্ট করি বা সময়টা যে বলি, দুইটা জায়গা থেকে বলি। নাম্বার ওয়ান ইজ ক্লক, আর এরপরে ক্লক থেকে বলি 24 ঘন্টা পর্যন্ত, 12টা, 1টা, 2টা, 3টা, 4টা, এই 12টা, রাত 12টা। পরে এটা একটা দিন হয়ে যায়, দিনটা চলে যায় ক্যালেন্ডারে। দিন মানে ডেট, এগুলো আমরা বলি ক্যালেন্ডার থেকে, ইয়ার ক্যালেন্ডার থেকে। আর ঘড়ি থেকে বলি এই যখনই কোনো সময় বলবো, তখন এই সময়টা বলার আগে, সময়ের পূর্বে কিছু প্রেপোজিশন বসানো লাগে। ওইগুলো এই বক্সের মধ্যে আছে। যেমন আমরা দুইটা নিয়ে কথা বলছি অলরেডি একটু আগে। কোন দুইটা বলেন তো? লোকেশন, ডিরেকশন। না, For আর ও সরি, ফর এবং That সিন্স। ফর এবং সিন্স। দেখেন, ওইখানে আমরা সময় বলছিলাম, এই যে এক সপ্তাহ ধরে সময় বলছিলাম, গত সোমবার থেকে সময় বলছিলাম। ওইখানে দুইটা গুরুত্বপূর্ণ প্রেপোজিশন ছিল, আমরা দুইটা দুইটা ওয়ার্ড ইউজ করে শিখে আসছি। একটা ছিল সেন্স, সিন্স, এবং একটা হলো ফর। আমরা অবশ্যই এই প্রিপোজিশন অফ টাইমের বক্সে সিন্স এবং ফরকে পাবো, রাইট? সো তারা ব্যবহৃত হলো সময় বলার জন্য। সো এই কারণে তাদেরকে বলা হয় লোকেশন, ডিরেকশন এবং টাইম।
So we are going to open the box of preposition of location, that is location. আমরা যদি বক্সটা ঢেলে দেই তাহলে এই প্রেপোজিশন গুলো বের হয়ে আসে। সো আমার সাথে অবশ্যই আপনারা একবার বলবেন ইন, in, অন, on, ওভার, Over. আন্ডার, under, above, above, below, below, next to, next beside, Beside. side, beside, between, in front of, between, in front of, in front of, behind, behind, opposite, opposite, on top of, on top on top of, at, at, and so on. and so on. and so on. And so on. And so on কেন লিখছি? etc. আরো স্যার এবং আরো আরো কারণ লিখছি ইত্যাদি, কারণ লিখছি এই কারণে আমি যতটুকু খুঁজা পাইছি এই বক্সের মধ্যে রাখছি। ভবিষ্যতে যদি আরো দুই একটা পাওয়া যায় তাহলে এই বক্সে রাখবো। ঠিক আছে? কোন বক্সে? Yes. এই কোথায় লোকেশন লোকেশন, লোকেশনের লোকেশন কৌটার মধ্যে রাখবো, রাইখা ব্যবহার করব। সো তাহলে আমি আপনাদেরকে 30 সেকেন্ড সময় দিচ্ছি। এই 30 সেকেন্ডের মধ্যে এই সবগুলা যে একবারে বলতে পারবেন এ টু জেড, তার জন্য আজকে বোনাস 2টা স্টার থাকবে, 2 মার্ক। 30 সেকেন্ড সময়। Your time starts from now. 30 seconds. In, on, over, in, on, over, under, under, above, below, next to, beside, between, between, on top, below, in next front to, of, on behind, top, at. opposite, on top In, of, on, over, under, above, below, চোখ next বন্ধ to, করে বলেন, in কয়েকবার front of, চোখ বন্ধ behind, করে opposite, সিরিয়াল on করে top বলেন। of, at. in, on, over, প্লিজ below, সবাই next to, মিউট করে বলি, এরপরে না হ্যাঁ, হয় 30 সেকেন্ড আমরা বলা যাবে। 30 সেকেন্ড মিউট করে প্র্যাকটিস করেন, বাট জোরে জোরে প্র্যাকটিস করবেন। ঠিক আছে? আওয়াজ করে নিজের কানে শোনায়। আর দেখে দেখে পড়বেন একবার, চোখ বন্ধ করে একবার, দেখে পড়বেন একবার, চোখ বন্ধ করে পড়বেন একবার। এভাবে 30 সেকেন্ড আপনি মিনিমাম 3 বার পড়েন। থ্যাংক ইউ। ফয়সাল বলেন। ফয়সাল। হ্যাঁ, অন্তরা। স্যার কোন অন্তরা? হালদার। ওকে Okay, sir. In, on, over, under, above, below, next to, beside, between, in front of, behind, opposite, on top of, at. এটা কি লেখা রাখছেন নাকি না দেখা বলছেন? স্যার না দেখে বলছি। ভেরি গুড, ভেরি ওয়েল ডান। হ্যাঁ, সোহাগ বলেন। Sir, in, on, over, under, above, below, next to, beside, between, in front of, behind, opposite, on top of, at. and so on. গুড, আমি বুঝতে পারছি আপনারা ভালো, অনেক ভালো। এবার আসেন আমরা যারা বলেন নাই আমরা একটু পরে জিজ্ঞেস করতেছি। সো এইগুলোর মধ্যে খুব যেগুলো খুব ইজি আমরা এগুলো একটু স্কিপ করে যাব, অল্প কথা বলবো। আর যেগুলোর মধ্যে আমাদের ভেজাল আছে এই ভেজালগুলো নিয়ে একটু বেশি কথা বলবো। আর নেক্সট ক্লাসের কাজ হচ্ছে আপনি ইউ হ্যাভ টু ডেসক্রাইব ইয়োর। স্যার একটা কথা বলবো। জি স্যার বিসাইড, বিটুইন, বিহাইন্ড তিনটা এক সিরিয়ালে রেখে ইন ফ্রন্ট অফ, অন টপ অফ, অ্যাট অপোজিট, মানে এভাবে সাজাইলে আমাদের মুখস্থ করতে সুবিধা হয়। সিরিয়াসলি আমি এটা চিন্তা মানে বি দিয়ে ও আচ্ছা আচ্ছা।
ঠিক আছে, আপনি ভালো একটা পরামর্শ দিচ্ছেন। তো আমি তো এটা চিন্তাই করলাম না এতদিন পর্যন্ত, যেগুলা একটু লেটার দিয়ে অর্গানাইজ, কিন্তু কারণ আছে। এভাবে অর্গানাইজেশনের কারণ হইলো এগুলা প্রত্যেকটা জোড়ায় জোড়ায় আছে। আমি যদি অন্যভাবে অর্গানাইজ করতে যাই তাহলে এটা আবার এখন দেখবেন এরপরে আপনার বেশি মনে থাকবে। এখন একটু খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন। হ্যাঁ, এগুলো প্রত্যেকটার সাথে হলো পেয়ার পেয়ার, যেমন ইন, অন, ওভার, আন্ডার, পেয়ার, এবাভ, বিলো, পেয়ার, স্যার নেক্সট। স্যার প্রথমগুলো ঠিক এইভাবে আছে, মানে স্যার পরে স্যার, হুম। মানে বিটুইনের পর থেকে আমি হ্যাঁ, চেঞ্জ করার বিটুইনের কথা পরে বলছিলাম আমার আর কি। যদি বিটুইনের পরে আমার ইন ফ্রন্ট অফ রাখতে হবে, বিহাইন্ড রাখতেই হবে, কারণ দুইটা পেয়ার। তারপরে স্যার হলো, এইভাবেই ঠিক আছে। হ্যাঁ, গুড। আসেন আমরা দেখবো, এটা অনেক মজার। আসেন তাহলে ফার্স্ট থিং ইজ, আমরা জানি ইন আমরা অনেক সময় ব্যবহার করি, এভরি সিঙ্গেল ডে উই হ্যাভ টু ইউজ ইন। পাওনি ওষুধ এখানে? হ্যাঁ, ইন এই মানে হলো, ওষুধ পাসনি এখানে? ইন মানে বসাতে কি? পেয়েছিস ঠিকই। মিউট করেন মঞ্জু আপু। ইন মানে হলো, ইন নিয়ে কোনো ঝামেলা নাই। ইন মানে আমরা জানি এটা ইন মানে মধ্যে, ইন মানে ভিতরে। তবে এর একটা কথা আছে। হুম। সো দেখেন, একটা যে কোনো এটা আমি বলি, আরে সময় তো এই 1 ঘন্টা ক্লাস, এমন আইএলস এর ক্লাসটা আমাকে ডিস্টার্ব করতেছে অনেক। এই যে 5 মিনিট কথা বলে শেষ করতে হবে, সো সিলি। স্যার আরেকটা সমস্যা হচ্ছে কি, মানে এই ক্লাসটা কনসেন্ট্রেট করে দেন আইএলস এর ক্লাস করে মানে টানা অনেকক্ষণ ক্লাস হয়ে যায়। মানে দেখা যায় এটাতে খুব ফ্রেশ থাকি, বাট আইএলস এর ক্লাসে তখন কনসেন্ট্রেট করতে সমস্যা হয়। আবার আবার যেটা উম ঝামেলা হবে, আবার 10টার পরে যদি দেই, সেই আবার সেই ঝামেলাই মানে থাকবে। একই ডেটে যদি না দিতেন তাহলে। একই ডেটে এই ব্যাপার, সমস্যা রয়েছে আপনাদের আমাদের আইএলস এর টিচার নিয়ে। আইএলস এর যে সারা দেশে, তো এই জন্য ওনার টাইম ম্যানেজ করতে গিয়ে আমার সাথে আপনাদের সাথে আমার ইয়ে ছিল যে আমাদের ক্লাসগুলোই হবে এরকম 4:3, মানে 4 দিন আইএলস হলে 4 দিন বেসিক্স এর হবে। কিন্তু এই শিডিউলটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারতেছি না হলো আইএলস এর টিচারের জন্য। তো আবার এটা, স্যার হুম। স্যার আরেকটা আমরা ব্যাপার জব হচ্ছে করি স্যার, স্যার, আপনি যেমন তো মোটামুটি একটু বুঝায়া অনেকক্ষণ টাইম নিয়ে বুঝায়া ক্লাসটা করেন, মানে আপনার মানে এত লিমিটেড টাইমে হয়তো বা মানে আপনিও ইয়া করতে পারেন না, আমাদেরও সমস্যা হয় আর কি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে আমরাও বঞ্চিত হব আর কি। না, বঞ্চিত হবেন না। আমি আমার আমার স্যার একটা কথা ছিল স্যার আমার। বলেন বলেন। স্যার আমাদের ওই যারা জব করি স্যার, আমি এই যে মেসেজ দিছিলাম স্যার, যারা হ্যাঁ, জব হ্যাঁ। করি তাদের জন্য 7টার দিকে একটু টাফ হয়ে যায়। কারণ বাসায় আসতে আসতে একটু ঝামেলা হয়ে যায় স্যার। একটু যদি পরে হয় 7:30 বা 8টার দিকে হইলে এখন ভালো 8টায় হইতো। তো ওই যে, এখন তো এখানে অনেকে আছে যে আইএলস এর ক্লাসটা করতেছে, ঠিক আছে। অথবা স্যার 10টার দিকে হইলেও সমস্যা হয় না, আমার যেটা মনে হয় হ্যাঁ, সবাই অনলাইনে যে। 10টায় হলে অনেকেরই আচ্ছা, দেরি আমি হয়ে একটা যায় যারা আমি বাসায় থাকে। একটা তো আমি আমরা যারা জব করি তাদের জন্য 8:30টায় ভালো হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। স্যার আমি, যেদিন যেদিন আইএলটিএস ক্লাস থাকে না ওই দিন করালে সব থেকে হ্যাঁ, ভালো। আমি এটা তো আমাদের অবশ্যই প্ল্যান আছে, তো এটা নিয়ে করতেছি। আর আমরা 10টায় আমি একটা পোল দিব না, আমি দেখি কারা 10টায় কতজন রাজি হয়। যদি এরকম হয় যে 10টায়, আবার সমস্যা হলো আইএলস করার পরে আইএলস এর ক্লাস কখনোই 1.5 ঘন্টায় শেষ হবে না। হ্যাঁ, আইএলস এর ক্লাসটা 1.5 ঘন্টায় শেষ করতে পারবেন অনেক ক্লাসে, একটু সময় বেশি দিবে। যখন সেক্ষেত্রে আবার 10টা থেকে ক্লাস হয়ে গেলে তখন ওভারল্যাপ হয়ে যায় অনেক সময়। গতবারও আমি দেখছি। তো এনিহাও আপনারা যেটা, আপনারা অরিড হয়েন না, যেটা অল্প অল্প করে পড়লেও যদি আমার ক্লাস সংখ্যা বাড়াইতে হয়, ঠিক আছে, যদি আমার ক্লাস সংখ্যা বাড়াইতে হয়, আই উইল ডু দ্যাট। এটা নিয়ে আপনি বঞ্চিত হবেন না কোনোভাবেই। হয়তো আমি, স্যার এখানে একটা বলি, মানে আপনার ক্লাসটা করার জন্য এত বেশি ইন্টারেস্টেড হওয়ার পিছনে আমি একটা ছোট্ট স্টোরি শেয়ার করতে চাই। স্যার আমি যে কলেজে পড়েছি সেম আপনার নামে একজন স্যার ছিল, উনার ইংলিশ ক্লাসটা যতটুকু টাফ ছিল, কঠিন ছিল, তার থেকে হাজার গুণে ইজি হচ্ছে আপনার ক্লাসটা। তো ওইটার কারণে আসলে এত বেশি ইন্টারেস্ট নিয়ে পড়ালেখা মানে আমি কখনো করি না এক্স্যাক্টলি, মানে
এখন ইংলিশটার প্রতি এত বেশি মানে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে যে মানে আমার মনে হচ্ছে ক্লাসটা না করলে আমার ওই দিনটাই ইনকমপ্লিট হয়ে যাবে, বেসিক্যালি আপনার ক্লাসটা। Of তো course. ওইটার জন্য হচ্ছে কি কনসেন্ট্রেশনটা দেওয়া এত টাফ হয়ে যাচ্ছে। প্লাস আমি একটা আসলে হাউসওয়াইফ, সেই জায়গায় আমার একটা বাচ্চা আছে, বাচ্চারও পড়ালেখাটা দেখতে হচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে আসলে ওই 7টা, 7:30, 8টার টাইমটা অনেক টাফ হয়ে যাচ্ছে। আর আবার আপনার ক্লাসটা শেষ করে আবার আমরা আইএলটিএস এর ক্লাসে ঢোকাটা ওইটা আরো বেশি টাফ হয়ে যাচ্ছে। এক না হলে ওইটাতে কনসেন্ট্রেশন দিতে পারতেছি না, এক না হলে এটাতে দিতে পারতেছি না, আবার ফ্যামিলির দিকেও দিতে পারতেছি না। হয় কি, যদি আপনার ক্লাস যেদিন থাকবে সেই দিন টানা 1.5-2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা আপনার ক্লাসই করব, আইএলটিএস এর ক্লাস থাকবে না। যেদিন আইএলটিএস এর ক্লাস থাকবে সেদিন আপনার ক্লাসটা না দেওয়াই বেটার, কারণ আইএলটিএস এর ক্লাসের পাশাপাশি আপনার ক্লাসটা মানে অক্সিজেনের মতো কাজ করবে ওটার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি আজকেও কথা বলি। আমি এটা নিয়ে আমি ওদের কথা বলতেছি অলরেডি, এটা নিয়ে তো আমিই কথা বলছি এবং আমার সাথে এটাই কথা ছিল। এখন যেহেতু এটার জন্য ওয়েট করতে গেলে আমার ক্লাসটা দেরি হয়ে যাচ্ছে, তো আমি এই জন্য জাস্ট এই জন্য অল্প অল্প করে আমি আগাইতে চাচ্ছি। তো ডোন্ট টেক প্রেশার দ্যাট মাচ। আর আমি অল্প অল্প করে করাইলেও আমার যে কন্টেন্ট আমি আপনাদেরকে, আমার নিয়ত আমি যেটা কমিটমেন্ট করছি, আমার কন্টেন্ট আমি আপনাদের করাবো। আর হলো এখন আমি আজকেও কথা বলবো, দেখি যদি ওদের শিডিউলটা কি হয়েছে। আমাদের যদি এরকম হয় যে আইএলটিএস এর ফাঁকে ফাঁকে আমাদের যে টাইম শিডিউল থাকে, 8টা 8:30 থেকে, তো মনে হয় আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না, তাই না? আটটা জি তিরিশ স্যার, 8:30 হলেই বেস্ট। না স্যার, না স্যার, 8টা 8:30 সমস্যা হবে না। তো 8:30 হইলে আমি কথা বলি, ঠিক আছে, ওদের সাথে কথা বলি, আবার আপনাদের জানাই। তো আপনারা ডোন্ট বি ওরি অ্যাবাউট, আপনারা যারা আছেন আমার সাথে, আমি যেটা কমিটমেন্ট করছি আপনাদের আমি শেষ করব, যেভাবে হোক শেষ করব। এবং আমি আপনাদেরকে কম দিব না, আমার আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব যে এই জিনিসগুলো আপনার না হইলে না, এই জিনিসগুলা যে খুঁটিনাটি যে বিষয়, ছোটোখাটো বিষয়গুলো যেগুলো নিয়ে আপনাদের এত জীবন কনফিউশন ছিল, এই কনফিউশনের জায়গাগুলো আমি জানি কোন জায়গাগুলো, এগুলো যদি অনেক আশা নিয়ে আসছি স্যার আপনার কাছে ইংরেজি মানে ইনশা- স্যার আমিও স্যার বলতে চাই, স্যার আমি বলতে চাই, আগে থেকে আমি বলতে চাই সৃজিলা যেটা বললেন স্যার, হুম যে ওটা মানে উনি যে কমপ্লিমেন্ট দিলেন এবং উনি যে ফিডব্যাকটা দিলেন আপনার সম্পর্কে, ওটা আসলে আমাদেরও কথা এবং আমাদের মধ্যেও সেটা হচ্ছে সম্প্রসারিত হলো স্যার। ইনশাল্লাহ। এবং এত ভালো মানে আপনি এত সাপোর্টিভ, মানে কখনো কাউকে রাগ করে কথা বলেন না। মানে আমরা ভুল করলেও সেটা এত ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন স্যার, মানে এই জন্য আপনার ক্লাসটা আসলে মিস করতে চাই না। আমি অনেক দেখবেন আইএলটিএস এর ক্লাস মিস করি, কিন্তু আপনার ক্লাস মিস করি না। আজকে আমার এক্স্যাক্টলি, আমিও কিন্তু লাস্ট দাঁতের 2-3টা একটা আইএলটিএস ক্লাস মিস দাঁতের একটা করেছি। আমার আমার আপনাদের স্যার আজকে আপনাদের একটা ইয়ে কথা, ছিল। আপনাদের এই যে এই আপনাদের যে ফিলিং, আমাকে তো, আমি সাইকোলজিক্যালি আমি লিন আপনাদেরকে মানে বেস্ট এফোর্টটা দেওয়ার জন্য, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে, স্যার হ্যাঁ স্যার আমি আপনার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ, কারণ গতকাল আমার প্রাইমারি রেজাল্ট হয়েছে, আমার হ্যাঁ, জবটা হয়েছে। আর মাশাআল্লাহ। আমার ভাইবাটা পুরো ইংলিশে ছিল, ওনারা ইংলিশে কোশ্চেন করছে, মানে আমার এত জড়তা ছিল, হুম জানি না 1-2 সেশনে আমার সাথে আপনি কথা বলে যে হুম আমাকে যে ইন্সপিরেশন দিয়েছেন, মানে আমি ভাইবা বোর্ডে মানে কিভাবে যেন আমি খুব মানে ফ্লুয়েন্সি মানে আমার বেড়ে গেছে, আমি খুব ভালো মতো অ্যান্সার করছি, আমার জবটা হয়ে গেছে স্যার, থ্যাংক ইউ। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, খুবই খুশি হলাম, এগুলো তো আমাদের ভালো লাগে, এগুলো আমাদের গর্বের জি বিষয়। স্যার, আপনার সাথে আসলে 1-to-1 সেশনটা করার পর থেকে যে কনফিডেন্টটা ফিরে পাইছি, হুম বিশেষ করে আমার বিশেষ করে যে স্টাডি গ্যাপ, ইভেন আমার যে পার্সোনাল কিছু আমার যে প্রবলেম ছিল, ইস্যু ছিল, ওগুলো আপনাকে আমি শেয়ার করছিলাম। রাইট রাইট। যে আমার যে লং একটা গ্যাপ, প্লাস হচ্ছে আমার যে কনজারভেটিভ হয়ে যাওয়ার পিছনে কিছু রিজন ছিল, তো সেগুলার ক্ষেত্রে যে আইএলটিএস এর আমি ঢোকার কারণটা, সবকিছু মিলায় এখন কি হয়েছে, এখন হচ্ছে আইএলটিএস এর প্রতি আমার যেটাই ছিল সেটা তো আছে, ওটা এক্সাইটেড, বাট আমার মেইন এখন যেটা হচ্ছে আমার ইংলিশের বেসিকটা, হ্যাঁ আমি আমি সিচুয়েশন স্পোকেন ইংলিশটাতে যাতে একদম ফ্লুয়েন্সিটা বাড়াই দিতে পারি, জাস্ট এটা। আমার মনে হয় যেন আপনার ক্লাসটা মিস করলে সেই দিন আমার সবকিছুই মিস, সেই দিন আমি আর আইএলটিএস এর ক্লাসটাও করতে পারি না। কিছুদিন আগে স্যার আপনার ক্লাস একটা আমি মিস করছি, ইভেন আমি আপনাকে সেটা বলে তারপরেই বের হয়েছে, আমার মনে হচ্ছে আমি এটা বলে না বের হলেও আমার মনে হচ্ছে ক্লাসটা ইনকমপ্লিট, আমার দিনটা ইনকমপ্লিট। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনারা স্যার জনরই, আপনারা যে 20 জন এই যে যারা আমার সাথে আছেন, সো আপনারা আমার এই যে গ্রুপটাতে একটু কানেক্ট থাকেন অলওয়েজ। তো আমি চেষ্টা করতেছি, আপ্রাণ চেষ্টা করতেছি। আমি 8:30 থেকে আমি এই 1.5 ঘন্টা হওয়াতে সমস্যা হয়েছে কি,
এই যে আমি যে আপনাদেরকে একটা গ্রুপ ওয়ার্ক দিব, একটা কাজ করাবো, আমরা ব্রেকআউট রুমে নিয়ে একটু চর্চা করাবো, এই টাইমটা ম্যানেজ করতে পারতেছি না। আমার ক্লাস আমি 2 ঘন্টার কমে নিতে পারি না। তো আমি এই 1.5 ঘন্টা আমি নিজেও একটু মানে নিজেও আমার সার্ভিসে আমি সন্তুষ্ট না। 1.5 ঘন্টায় আমি এই যে এখন কথা বন্ধ করে দিতে হবে। সো এটা এটা আমার জন্য ডিফিকাল্ট। বাট আমরা এখন যতটুকু আগাচ্ছি, আপনাদেরকে আমি ছেড়ে যাচ্ছি না, আপনারা আমাকে ছেড়ে যায়েন না। আমি আপনাদের যতটুকু কমিটমেন্ট করছি, আমার কাছে যা আছে আমি যদি আপনাদেরকে দিতে পারি, আপনারা জীবনে চলে খাইতে পারবেন, আই নো দ্যাট। হ্যাঁ, এবং স্যার আমাদের অ্যাডভান্স লেভেলেও আপনাকে ইনশাল্লাহ আমি চাই আমি এই জার্নিতে আমি আগে এই 12 ক্লাসের বিষয়টা, আমার যে বেসিকটা আপনাদের দেওয়া দরকার, এটা আমি আগে ইনপুট দেই আপনাদের ভিতরে। আর আমি যেভাবে বলি ওভাবে একটু কাজটা করেন। তো আজকে এই পর্যন্তই রাখেন, কালকে স্যার, আমরা আপনার হচ্ছে মানে একটা লাইফ চেঞ্জিং সেন্টেন্স হচ্ছে যে ভুল বলার সাহস। মানে মানে বলতে হবে ভুল হোক, বলা মানে সহজ। এই যে হ্যাঁ, কনফিডেন্সটা আমি পাইছি, মানে এটাই এটা এমন ভাবে কেউ বলে না, এই সাহসটা দেয় না যে আপনি বলেন কিন্তু ভুল বলেন, বলেন তারপরেও বলেন। এই জন্য তো বলি ভুল থ্যাংক ইউ বলার স্যার। সাহস, ভুল বলার সাহস লাগে, ভুল বলার সাহস থাকে। সো এনি হাউ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাদের। এইটা আমরা এখান থেকে আমরা নেক্সট ক্লাস শুরু করব। আমরা আমাদের হয়তো 2টা ক্লাস মিলে একটা ক্লাস কাউন্ট হবে এরকম। আজকে 1.5 ঘন্টা, কালকে হয়তো 1.5 ঘন্টা শেষ করতে পারবো। আর আমরা 8:30 থেকে নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবো। আমি আজকে কথা বলতেছি আবারও, ঠিক আছে? সো ডোন্ট ওয়ারি। ও থ্যাংক স্যার, ইউ স্যার। হ্যাঁ, আজকে আমার লাস্ট Thank you, sir. Thank you. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর টুডে। ওকে, ওকে, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।